तो आगे बात करिए आम आदमी पार्टीना धारासभ्य चेतर वसावाने झटको हाईकोर्टे चेतर वसावानी अरजी फगावी छे। चेतर वसावानी बंने अरजीओ फगावी देवामां आवी। हाईकोर्टनो चेतरने जामीन आपवानो इनकार। चेतर वसावाने राहत आपवानो हाईकोर्टे इनकार कर्यो छे। लांबी सुनावणी बाद हाईकोर्टे आ चुकादो संभळाव्यो। गुजरात हाईकोर्टे सेशन्स कोर्टनो चुकादो यथावत राख्यो। चेतर वसावाने राहत आपवाथी समाजमां खोटो मेसेज जशे तेवुं हाईकोर्ट द्वारा कहेवामां आव्युं छे। 2 वर्षथी वधु सजा होवाथी चेतर वसावानुं धारासभ्य पद पण रद्द थई शके छे। हवे धारासभ्य पद पर लटकती तलवार। 3 लोकोना जामीन पर हाईकोर्टनो चुकादो जितेन्द्र अने चेतर वसावानी अरजी नामंजूर थई छे। जो के रिकेश वसावाना जामीन मंजूर करवामां आव्या छे। हवे चेतर वसावा पासे सुप्रीम कोर्टमां जवानो रस्तो खुल्लो छे। सुप्रीम कोर्टनो दरवाजो खखड़ावी शके छे चेतर वसावा। उसमें रिकेश वसावा को आज कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का बेनिफिट दिया है। चेतर भाई और जितेंद्र वसावा के केस में उन्होंने कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और ये मैटर अब फाइनल हियरिंग पे जब पोस्ट होगी तो अपील चलेगी और बाकी जो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की वो एक्सरसाइज करने का से कोर्ट ने आज इनकार किया इनके केस में। अब इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट में ये केस को लेके जाया जा सकता है और जिस हिसाब से जजमेंट की कॉपी अवेलेबल होगी जो उसमें ग्राउंड्स हैं रीजंस हैं उसको स्टडी करके हम आगे का डिसीजन लेंगे। चेतर वसावाना जामीन नामंजूर मामले ईशुदान गढ़वीए प्रतिक्रिया आपी। आपना प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वीए भाजप पर आकरा प्रहारो कर्या। ईशुदान गढ़वीए आक्षेप कर्यो के चेतर वसावाने भाजपे खोटा केसमां फसाव्या छे। તેમણે કહ્યું કે ચેતર વસાવા નાગરિકોના હિતમાં મુદ્દા ઉઠાવતા હતા અને ભાજપમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે તેમને ફસાવવામાં આવ્યા। આદિવાસી સમાજ તેનો બદલો લેશે। ચેતરભાઈએ આદિવાસીઓના હક અને અધિકાર માટે ગુજરાતની જનતા માટે લડવાનું પસંદ કર્યું, ભાજપમાં જવાનું પસંદ કર્યું ને એટલા માટે ભાજપે એને જેલમાં નખાવ્યા છે। આદિવાસી સમાજનો બદલો લેશે। तो आगे बात करिए भरूचनी जिला फूड और ड्रग्स विभागना असिस्टंट कमिश्नर प्रकाश पोसनी और ड्रग्स इंस्पेक्टर सुरभि देसाई लांच लेता एसीबीना हाथे झड़पाया। जीपीए द्वारा फूड एंड ड्रग्स कचेरी बहार केक कापी और फटाकड़ा फोड़ी अनोखी रीते उजवणी करवामां आवी। साथे ज भ्रष्टाचार दूर करोना नारा लगाववामां आव्या हता। जीपीए आक्षेप कर्यो हतो के राज्यमां अनेक मेडिकल स्टोर फार्मसी लायसन्सना आधारे चाली रह्या छे अने केटलाक अधिकारीओ द्वारा हप्ता वसूलाता होवानी फरियादो अगाउथी करवामां आवी छे। जीपीए लांच केसमां झड़पाયેલા अधिकारीओ सामे कड़क कार्यवाही તેમજ फूड एंड ड्रग्स विभागमां भ्रष्टाचार अंगेनी फरियादोनी निष्पक्ष तपासनी मांग करी छे। भरूच जिला फूड एंड ड्रग विभाग कचेरीना आसिस्टंट कमिश्नर प्रकाश पोसनानी અને ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર સુરભી દેસાઈ એસીબીના છટકામાં રંગે હાથે ઝડપાઈ ગયા છે। ત્યારે ગુજરાતભરના ફાર્માસિસ્ટોમાં ખુશીનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે અને ગુજરાત ફાર્માસિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા આજે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની કચેરી ખાતે ફટાકડા ફોડી અને કેક કાપી અને એની ઉજવણી કરવામાં આવી। तो अमदावादना मणिनगरमां मिठाई एकमो पर चेकिंग हाथ धरायुं। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशननी फूड विभागे मिठाई एकमोमां तपास हाथ धरी। तहेवारोनी सीजनने लईने फूड विभाग सक्रिय थयुं छे। तहेवार पहेला मिठाईनी गुणवत्ता चकासवा माटे कार्यवाही हाथ धराई। तो रक्षाबंधन ने लईने सूरत मनपानुं फूड विभाग पण एक्शनमां आव्युं छे। भेळसेळयुक्त मावा सामे 12 टीमो बनावीने तपास शरू करवामां आवी। शहेરના विविध विस्तारोमां सरप्राइज चेकिंग हाथ धरायुं। मावानुं उत्पादन अने वेचाण करती पेढीओमां तपास हाथ धराई। शंकास्पद मावाना जથ્થામાંથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા। તમામ સેમ્પલ પબ્લિક હેલ્થ લેબમાં મોકલાશે। લેબ રિપોર્ટ બાદ ભેળસેળ જણાશે તો કાર્યવાહી થશે। વેપારી કે ઉત્પાદક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે। તહેવાર દરમિયાન પણ ચેકિંગ ઝુંબેશ યથાવત રહેશે। आगामी दिवसों में रक्षाबंधन पवित्र तहेवार आवे छे। आ रक्षाबंधन तहेवार में जाहिर जनता द्वारा मीठाईनो खूब बहोळा प्रमाण में उपयोग करवामां आवे छे। आ मीठाई बनाववा माटे दूधनो मावो वपराय छे। आ मावानी शुद्धता अने तेनी क्वॉलिटीनी चकासणी माटे सूरत महानगरपालिकानो फूड विभाग द्वारा आज रोज 12 जेटली टीमो बनावी अलग अलग जग्याए दूधना मावानुं उत्पादन अने वेचाण करती संस्थाओनी तपासणी करी अने तेमांथी नमूना लई पृथक्करण खाते लेबोरेटरीमां मोकलવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે।
તો રાજકોટમાં આંગણવાડીમાં નબળી ગુણવત્તાના ભોજનનો મામલો સામે આવ્યો છે. ડેપ્યુટી કમિશનર ચેતન નંદાણીએ નિવેદન આપ્યું. 384 આંગણવાડીમાં નાસ્તો ભોજન મોકલાય છે. બાળકોને સારું ભોજન આપવું અમારી પ્રાથમિકતા છે. શુક્રવારે નબળી રોટલી અને થેપલા અપાયા હતા. ડિસ્પેચ સમયે CDPOને હાજર રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. ગુણવત્તાનો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અપડેટ પણ કરવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધ પણ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બે નિર્ણય લીધા છે. એક તો કે જે મુખ્ય CDPO હોય એ રોજ સવારે નાસ્તો ડિસ્પેચ થાય એ પહેલાં ગુણવત્તાની ચકાસણી કરશે અને પછી જ રાત રવાના કરશે. CDPO સાથે એના જે મુખ્ય સેવિકા કે જે સુપરવાઇઝર હશે તે પણ હાજર રહેશે. બીજી વસ્તુ કે અમે એક ગ્રુપ પણ બનાવેલું છે અને રોજે રોજ આપણી 364 આંગણવાડીની 100% રોજે રોજનું આપણે વેરિફિકેશન કરશું કે આ નાસ્તો કઈ રીતે પહોંચેલો છે અને ગુણવત્તાભર્યો હતો કે નહીં. ત્રીજી વસ્તુ સૌથી મહત્વની કે જે ટેન્ડરની શરતો છે એ અમે સરળ ભાષામાં 364 આંગણવાડીમાં વર્કર હેલ્પરને અમે આપી દઈએ છીએ. તો સુરતના પાલ વિસ્તારમાં સ્પા સેન્ટરની આડમાં ચાલતા દેહ વેપારનો પર્દાફાશ થયો. પાલ પોલીસની ટીમે રાજ વર્લ્ડ શોપિંગ સેન્ટરના 3જા માળે આવેલા ડિવાઇન વેલનેસ થેરાપી સેન્ટર પર રેડ કરી. બાતમીના આધારે પોલીસે ડમી ગ્રાહક મોકલ્યા બાદ પંચોની હાજરીમાં જ કાર્યવાહી કરી અને 2 મહિલાઓને મુક્ત કરાવવામાં આવી. દેહ વેપારની પ્રવૃત્તિ કરાવતી એક આરોપી મહિલાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી. તો મહેસાણામાં કડીના અગોલ ગામે ઘરમાં ચાલતું જુગારધામ ઝડપાયું. LCBએ દરોડા પાડીને 21 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા. રૂપિયા 9 લાખ રોકડ સહિત 22.32 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. પોલીસે 19 મોબાઈલ 4 વાહનો જપ્ત કર્યા છે. દાઉદ જાદવ નામનો વ્યક્તિ આર્થિક ફાયદા માટે જુગાર રમાડતો હતો. આરોપીઓ સામે બાવલુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે. આગળ વાત કરીએ સુરત સાયબર ક્રાઇમનો મોટો પર્દાફાશ. ચાઇનીઝ ગેંગ સાથે ઝડપાયેલા સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો. ચેન્નાઈથી 39 વર્ષીય આરોપી લવલી ઉર્ફે સમીર ઉર્ફે રવિ અરોરા ઝડપાયો. સુરત પોલીસે રિક્ષા ચાલક બનીને આરોપીને દબોચી પાડ્યો. 34 બેંક ખાતામાંથી દેશભરમાં 113 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો મળી હતી, જેમાં 113 ફરિયાદોમાં રૂપિયા 33.14 કરોડની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે. આરોપી 3% કમિશને બેંક ખાતા મેળવીને 3.50% કમિશને આગળ આપતો હતો. દુબઈમાં બેઠેલા ચાઇનીઝ ગેંગ સાથે જોડાયેલા શખ્સોને ખાતા આપ્યાનો ખુલાસો થયો છે. સાયબર ફ્રોડની રકમ USDT મારફતે હેરાફેરી કરાતી હોવાની પણ માહિતી સામે આવી. શેર માર્કેટમાં ડોલર રોકાણના નામે સુરતના વ્યક્તિ સાથે રૂપિયા 1.52 કરોડની છેતરપિંડી થઈ. ડેટા એન્ટ્રી જોબના નામે 750થી વધુ લોકોને ટાર્ગેટ કર્યાનો ખુલાસો. 33.88 લાખથી વધુ લોકોનો ડેટા આરોપીના લેપટોપમાંથી મળી આવ્યો. વર્ક ઇન્ડિયા, અપના જોબ હે અને નોકરી.com પરથી ડેટા મેળવ્યાનો પણ આક્ષેપ છે. કેર કંપાસ નામનું બોગસ સોફ્ટવેર બનાવીને ડેટા એન્ટ્રીનું કામ આપતો હતો. ડેટા એન્ટ્રીના નામે શરૂઆતમાં રૂપિયા 5,000 વસૂલી છેતરપિંડી પણ કરાતી. આરોપીના લેપટોપમાંથી 266 કસ્ટમરના બોગસ એગ્રીમેન્ટ મળી આવ્યા. આરોપી અત્યાર સુધીમાં 12 વખત દુબઈ ગયો હોવાની પણ માહિતી મળી છે. 14 મોબાઈલ, 3 લેપટોપ, સિમ કાર્ડ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. સાયબર ક્રાઇમ સેલે નાણાકીય અને ડિજિટલ કડીઓની પણ તપાસ તેજ કરી છે. એમની પાસે કુલ જ્યારે આપણે અરેસ્ટ કર્યું તો એમના ઘરમાં, ચેન્નઈવાળા ઘરમાં એમની પાસેથી કુલ 14 ફોન, મોબાઈલ ફોન અને 3 લેપટોપ પણ મળી આવે છે. જે એમના ફોનમાં જોતા અને પંચનામા કરતા ખબર પડી કે કુલ 34 જેટલા બેંક એકાઉન્ટ્સની ડિટેલ્સ છે અને 34 બેંક એકાઉન્ટની સામે કુલ 113 ફરિયાદ આખા ઇન્ડિયામાં નોંધાયેલ છે, જેમાં 33 કરોડથી વધારાનું ફ્રોડ સામે આવ્યું છે. તો સુરતના માંડવીના ગોદાવાડી ગામે ચકચારી હત્યા અને લૂંટની ઘટના સામે આવી. મંદિર દર્શને ગયેલા દંપતીની 22 વર્ષીય દીકરી ઘરમાં એકલી હતી, ત્યારે અજાણ્યા શખ્સોએ ઘરમાં ઘૂસી યુવતીની હત્યા કરી. સોના ચાંદીના દાગીના અને રોકડ સહિત કુલ રૂપિયા 2,52,000થી વધુની મત્તાની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા. લૂંટના ઇરાદે આવેલા શખ્સોએ યુવતીના મોઢા પર
કાળી પટ્ટી ચોંટાડી દીધા હોવાનું પણ સામે આવ્યું. ત્યારબાદ તેના ગળાના ભાગે પ્લાસ્ટિકની થેલી બાંધી ચાર્જિંગ વાયર વડે ગુંગળાવીને અત્યંત નિર્મમ રીતે તેની હત્યા નિપજાવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં માંડવી પોલીસ, એલસીબી અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે અને ઘટના અંગે વિવિધ દિશામાં તપાસ પણ હાથ ધરાઈ. દીકરી ઘરમાં નથી એટલે ઘરમાં એમને સર્ચ કર્યું તો દીકરી મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. જે ઘરની અંદર તિજોરી છે, તિજોરીમાંથી કિંમતી ચીજો ગઈ છે એ અમે ફરિયાદ લઈ રહ્યા છીએ. એ બાબતની ગળામાં પેલું જે દોરી જેવું આવે, નાળા જેવું, એ વીંટોળેલું છે, પરંતુ ફાઇનલ ઓપિનિયન ડોક્ટર જ આપશે અને એના આધારે અમે આગળ વધીશું. સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકાની અંદર એક ચકચાર ઘટના બનવા પામી છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો માંડવી તાલુકાના ગોદાવાડી ગામે ગત મધ્યરાત્રિના 3 કલાકે અજાણ્યા ઈસમો એક પરિવારના ઘરની અંદર ઘૂસ્યા હતા અને એક નિધિબેન પટેલ નામની જે યુવતી હતી, યુવતીને હાલ જે ઘરમાં ઘૂસતાની સાથે જ હાથ અને પગ દોરડાએ બાંધીને ગળે ટૂંપો દઈને હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આ સમગ્ર મામલે આજે આ પરિવારજનના માતા પિતા હતા એ અંબાજી માતાજીના દર્શને ગયા હતા અને દર્શને ગયા હતા અને એ સમય દરમિયાન જે મૃતક નિધિબેન પટેલ જે છે એ ગોદાવાડી ગામે એમના પોતાના ઘરની અંદર એકલા જ હતા અને એ સમય દરમિયાન કોઈ જાણ ભેગું કે કોઈ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા ઘરની અંદર બિનઅધિકૃત રીતે પ્રવેશ કરી અને આ નિધિબેનને આ બંધક બનાવી અને 3 તોલા સોનું અને 35,000 રૂપિયા રોકડાની જે લૂંટ કરી અને મર્ડર કરીને હાલ ફરાર થઈ જવા પામે છે. સમગ્ર મામલે નાયબ પોલીસ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીથી લઈને તમામ જિલ્લા પોલીસનો કાફલો હાલ સમગ્ર બાબતે હાલ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. અને ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લા પોલીસે આ ડોગ સ્ક્વોડની પણ મદદ લેવામાં આવી છે, સાથે FSLની પણ મદદ લેવામાં આવી છે કે સમગ્ર ઘટના પરથી પડદો ઉચકવા માટે સમગ્ર બાબતે હાલ FSL અને ડોગ સ્ક્વોડની મુખ્ય ભૂમિકા રહેશે. સાથે જિલ્લા પોલીસ પણ ઝીણવટપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી રહી છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, માંડવી, સુરત. તો સુરતના કીમ ગામમાં ધોળા દિવસે થયેલી લાખોની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે. કીમ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આ ભેદ ઉકેલી લીધો. અહીં શિવાજીનગરમાં વૃદ્ધાની નજર નબળી હોવાનો લાભ લઈને 11 તોલા સોનાના દાગીના અને 15,000 રૂપિયા ચોરી કરાયા હતા. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે આરોપી દીપક મહાજનની જલગાંવથી ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો. આરોપી ભોગ બનનાર મહિલાનો જ ભત્રીજો હતો. ચોરીનું સોનું ખરીદનાર સોનીની પણ ધરપકડ કરાઈ છે. બંને આરોપીઓને કોર્ટે 4 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલ્યા. ફરિયાદી અલકાબેન માળી કે જેને પોતાના રહેણાંક મકાનમાંથી કુલ 11 તોલા સોનું તથા રોકડાની ઘરફોડ થયેલ હોય, તત્કાલ મહારાષ્ટ્રના જળગાંવ જિલ્લામાં સદરવ ફરિયાદીના ભત્રીજા ના ઘરે લોકલ પોલીસની મદદથી તપાસ કરતા સદરવ ગુનાના આરોપી દીપક મહાજન જે મળી આવેલ હોય અને તેના પંચો રૂબરૂ પોતાના ઘરની ઝડપી કરતા તેમાંથી તેના ઘરેથી 5 લાખ રૂપિયા રોકડા મળી આવેલ હોય. તો અમદાવાદના